السلام علیکم، لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں درخشہ عرفان۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی، آپ کو بتائیں کہ شہر کا موسم روز بروز بدلنے لگا ہے۔ دن کے اوقات میں درجہ حرارت میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ موسم کی مزید صورتحال جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز مبین حیدر سے، جو اس وقت لبرٹی چوک پر موجود ہیں۔ جی مبین۔ بالکل ہم بات کرتے چلے موسم کی، تو آپ تو جانتے ہیں کہ سردیوں کے اینڈ والے دن چل رہے ہیں۔ یوزلی ان دنوں میں جو ہے اچھی خاصی موسم میں تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن فی الحال جو ہے ابھی بھی صبح اور رات کے جو اوقات ہیں ان کے اندر موسم میں سردی کی شدت محسوس کی جا سکتی ہے۔ اس وقت درجہ حرارت کی اگر بات کرتے چلیں تو درجہ حرارت جو ہے وہ 8 ڈگری تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ دوپہر کے اوقات میں 21 ڈگری تک جانے کے امکانات ہیں۔ یعنی کہ دن کے اور صبح کے اور رات کے اوقات ہیں ان کے اندر درجہ حرارت میں نمایاں کمی ہے، جبکہ جو دن دوپہر کے اوقات ہیں ان میں اچھی خاصی ہمیں جو ہے موسم میں گرمی کی شدت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ جب سورج جو آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے تو ایک پراپر ایک گرمی کا سما بن جاتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ ہم دیکھیں کہ جیسے جیسے فیبرری کے اینڈ والے دن سٹارٹ ہو جائیں گے، موسم یکساں جو ہے وہ تبدیلی ہو جائے گی، پراپر ایک موسم چینج ہو جائے گا۔ اگر ہم بات کرتے چلے ایئر کوالٹی انڈیکس کی، تو ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ اس وقت 171 کے قریب ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی ان ہیلدی ہی ریکارڈ کیا جا رہا ہے ابھی تک۔ اور محکمہ موسمیات والوں کا کہنا ہے کہ کوشش کریں کہ سفر کرتے وقت ماسک کا استعمال یقینی بنائیں، آنکھوں پہ چشمے کا استعمال یقینی کریں، پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، کیونکہ موسم بدل رہا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی زکام، بخار، گلا خراب جیسی بیماریاں ہیں یہ بہت سپیڈ سے جو ہے پنپ رہی ہیں۔ تو کوشش کریں خوراک کا خیال رکھیں، لباس کا خیال رکھیں، اور پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ جو بدلتے موسم کے مضر اثرات ہیں اس سے شہری جو محفوظ رہ سکیں۔ جی ٹھیک ہے مبین، بہت شکریہ۔ نواز شریف کی پیپلز پارٹی سمیت سب کو مل بیٹھ کر مشترکہ حکومت بنانے کی پیشکش۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کا ماڈل ٹاؤن میں کارکنان سے خطاب، کہا کہ سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے لیے شہباز شریف کو ٹاسک دے دیا ہے۔ ہمیں اتنا مینڈیٹ نہیں ملا کہ اپنے طور پر حکومت بنا سکے، ہمیں مرکز کے ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی اکثریت ملی ہے۔ سیاسی استحکام کے لیے کم از کم 10 سال چاہیے، ملک بار بار انتخابات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انتخابات میں نون لیگ ملک کی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے۔ انتخابی نتائج کی صورتحال دیکھتے ہوئے قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں کارکنوں سے خطاب میں پیپلز پارٹی سمیت سب کو مل بیٹھ کر مشترکہ حکومت بنانے کی پیشکش کر دی۔ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا نہیں ملا کہ اپنے طور پر حکومت بنا سکیں، ضروری ہے کہ باقی سب پارٹیاں مل کر حکومت بنائیں۔ ہمیں پورا مینڈیٹ ملتا اور ہم اکثریت پارٹی بنتے اور گورنمنٹ بناتے۔ اگر ایسا بھی ہوتا تو ہم باقی اپنی اتحادی پارٹیوں کو بھی دعوت دیتے کہ آپ بھی حکومت میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور آپ ہمارے ساتھ چلیں، لیکن چونکہ آج ہمارے پاس اتنی میجورٹی نہیں ہے کہ ہم اپنے طور کے اوپر حکومت بنا سکیں، اس لیے ہم اپنا ان اتحادی پارٹیوں کے ساتھ جو کہ اس الیکشن کے اندر کامیاب ہوئی ہیں، ہم ضرور بضرور ان کو دعوت دیں گے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شراکت کریں، ہماری حکومت ہم مل کر بنائیں اور مل کر پاکستان کو مشکلات سے نکالیں۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ ہمیں مرکز کے ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی اکثریت ملی، سیاسی استحکام کے لیے کم از کم 10 سال چاہیے، ملک بار بار انتخابات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ روشنیاں پھر لوٹیں گے انشاءاللہ، بد امنی کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ، بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، غریب کا چولہا جلے گا انشاءاللہ، قوم کی حالت بدلے گی انشاءاللہ۔ ہمیں صرف مرکز میں اکثریت نہیں ملی، ہمیں پنجاب کے اندر بھی اللہ کے فضل سے مل گئی۔ مرکز میں بھی سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں اور الحمدللہ پنجاب میں بھی سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم مرکز میں بھی خدمت کریں گے جو پورے ملک کی خدمت ہوگی، اور پنجاب کے اندر بھی آپ سب کی خدمت کریں گے۔ لیگی متوالوں نے پارٹی سیکریٹریٹ میں اپنے قائد کا والہانہ استقبال کیا۔ نواز شریف نے سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے لیے شہباز شریف کو ٹاسک دے دیا۔ آصف زرداری اور شہباز شریف کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی رہائش گاہ پر اہم ملاقات ہوئی ہے۔ فریال تالپور اور بلاول بھٹو زرداری بھی ملاقات میں موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں کا مل کر پنجاب اور وفاق میں حکومت سازی کرنے پر اتفاق۔ شہباز شریف نے پارٹی قائد نواز شریف کا پیغام آصف زرداری کو پہنچایا۔ آئندہ ملاقات میں تمام معاملات کو باہمی مشاورت کے ساتھ حتمی شکل دی جائے گی۔
आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ ने कायद नवाज शरीफ का पैगाम आसिफ अली जरदारी को पहुंचाया है। मिलकर पंजाब और वफाक में हुकूमत साजी करने पर इत्फाक और दोनों रहनुमाओं की निगरां वज़ीर आला पंजाब की रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई है। आइंदा मुलाकात में तमाम तर मामलात को बाहमी मुशावरत के साथ हतमी शक्ल दी जाएगी। के बाद मुल्क के सियासी मंजरनामे में अहम पेशरफ पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और बिलावल भुट्टो की निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने दोनों रहनुमाओं का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने कायद नवाज शरीफ का पैगाम आसिफ अली जरदारी को पहुँचाया। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान मिलकर पंजाब और वफाक में हुकूमत साजी करने पर इत्तेफाक। हुकूमत साजी के लिए दोनों जमातों की जानिब से अपने अपने राय पेश की जाएगी। आइंदा मुलाकात में हुकूमत साजी के लिए बाहमी मुशावरत से मामला तय किए जाएंगे। पार्टी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान में सियासी माशी इस्तेहकाम लाने के लिए दोनों जमातों को मिलकर काम करना होगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर में किसका पलड़ा हल्का और किसका भारी? गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लाहौर में कौमी असम्बली की 14 में से 9 सीटें नून लीग ने जीतनी हैं। 2 नशिस्तें नून लीग की हमायत याफ्ता IPP जबकि 3 सीटें आज़ाद उम्मीदवार लेने में कामयाब हुए हैं। नवाज शरीफ ने यास्मीन राशिद और सरदार लतीफ़ खोसा से ख्वाजा साद रफ़ीक को शिकस्त दी। NA 127 में बिलावल भुट्टो जरदारी तीसरे नंबर पर आए। लाहौर में कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों में से 9 पर मुस्लिम लीग नून, 2 पर IPP और 3 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। हल्का NA 117 से नून लीग के हमायत याफ्ता IPP के उम्मीदवार अब्दुल अलीम खान 91,499 वोट लेकर जीत गए। PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अली इजाज बुटर 80,838 वोट से दूसरे नंबर पर रहे। NA 118 से मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज 5,000 वोटों की लीड से जीते। हमजा शहबाज ने 1,05,960 वोट हासिल किए। आजाद उम्मीदवार आलिया हमजा मलिक 1,0803 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही। NA 119 से मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज 83,855 वोट लेकर कामयाब हुई। आजाद उम्मीदवार शहजाद फरूक 68,376 वोट ले सके। NA 120 से मुस्लिम लीग नून के सरदार अयाज सादिक 68,153 वोट लेकर कामयाब करार। आजाद उम्मीदवार उस्मान हमजा 49,222 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA 121 से आजाद उम्मीदवार वसीम कादिर ने 78,803 वोट हासिल करके जीत अपने नाम की। मुस्लिम लीग नून के शेख रुहेल असगर 70,597 वोट लेकर हार गए। NA 122 में बड़ा अपसेट, इस हल्के से सरदार लतीफ खोसा ने ख्वाजा साद रफीक को शिकस्त दे दी। आजाद उम्मीदवार सरदार लतीफ खोसा 1,17,109 वोट लेकर जीत गए। ख्वाजा साद रफीक 77,907 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA 123 से कामयाबी शहबाज शरीफ का मुकद्दर ठहरी। शहबाज शरीफ 63,953 वोट लेकर कामयाब हुए। उनके मध्य मुकाबिल आजाद उम्मीदवार अफजाल अजीम 48,486 वोट लेकर दूसरे, जबकि तहरीके लबैक के अमजद नईम 20,156 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। NA 124 से मुस्लिम लीग नून के राना मुबशिर इकबाल ने 55,387 वोट हासिल किए। आजाद उम्मीदवार जमीर झेडू 43,594 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA 125 से मुस्लिम लीग नून के अफजल खोकर 65,102 वोट लेकर कामयाब हुए। दूसरे नंबर पर आजाद उम्मीदवार जावेद उमर ने 51,144 वोट हासिल किए। NA 126 से नून लीग के सैफुल मलूक खोकर 67,717 वोट लेकर जीत गए। आजाद उम्मीदवार मलिक तौकीर खोकर 60,479 वोट लेकर हार गए। NA 127 से अताउल्लाह तारड़ 98,210 वोट लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार जहीर अब्बास 82,230 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 15,005 वोट लेकर तीसरे नंबर पर आए। NA 128 से IPP के ओन चौधरी 1,72,576 वोट लेकर कामयाब। सलमान अकरम राजा 1,59,024 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA 129 से आजाद उम्मीदवार मियां मोहम्मद अजहर 1,03,718 वोट लेकर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद नुमान 71,540 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA 130 से नवाज शरीफ 1,71,024 वोट हासिल करके कामयाब। आजाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद 1,15,043 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रही। कौमी असम्बली के तमाम कामयाब उम्मीदवारों का हतमी और सरकारी ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। लाहौर में पंजाब असम्बली के 30 हलकों में से 21 नून लीग में कामयाब हो गई है। 8 हलकों में आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया है। नून लीग के शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज जीत गए हैं। आज़ाद उम्मीदवार मियां असलम इकबाल, फरत अब्बास और मिसबाह वाजिद ने भी जीत अपने नाम की है। 1 पर IPP के अब्दुल अलीम खान कामयाब करार पाए हैं।
لاہور میں صوبائی اسمبلی کی 30 نشستوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج جاری 21 سیٹوں پر نون لیگ کامیاب 8 حلقوں میں آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا جبکہ ایک پر آئی پی پی کے امیدوار نے کامیابی سمیٹی لاہور کے صوبائی حلقے پی پی 145 سے مسلم لیگ نون کے سمیع اللہ خان نے 42,579 ووٹ لے کر میدان مار لیا آزاد امیدوار محمد یاسر 38,262 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے پی پی 146 سے مسلم لیگ نون کے غزالی سلیم بٹ نے کامیابی حاصل کی غزالی سلیم بٹ نے 30,587 ووٹ حاصل کیے آزاد امیدوار جنید رزاق 28,515 ووٹ حاصل کر سکے پی پی 147 سے نون لیگی امیدوار حمزہ شہباز نے 51,838 ووٹ لے کر کامیابی اپنے نام کی آزاد امیدوار محمد خان مدنی 46,494 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے پی پی 148 سے مسلم لیگ نون کے مجتبی شجاع الرحمان 37,998 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے آزاد امیدوار صبا دیوان 31,560 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہیں پی پی 149 سے نون لیگ کے حمایت یافتہ آئی پی پی کے امیدوار عبدالعلیم خان کامیاب قرار پائے عبدالعلیم خان نے 51,756 ووٹ حاصل کیے آزاد امیدوار حافظ ذیشان 47,998 ووٹ حاصل کر سکے پی پی 150 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار خواجہ عمران نذیر 34,956 ووٹوں سے کامیاب ہوئے آزاد امیدوار عبدالکریم خان 30,314 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر آئے پی پی 151 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار سہیل شوکت بٹ جیت گئے سہیل شوکت بٹ نے 38,232 ووٹ حاصل کیے آزاد امیدوار حماد علی 15,839 ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے پی پی 152 سے بھی مسلم لیگ نون کے امیدوار ملک محمد وحید 34,664 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے آزاد امیدوار نعمان مجید 29,676 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے پی پی 153 سے مسلم لیگ نون کے خواجہ سلیمان رفیق نے 35,232 ووٹ لے کر کامیابی اپنے نام کی آزاد امیدوار میاں ویس انجم 33,027 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے اور پی پی 154 سے نون لیگ کے ملک غلام حبیب آوان نے 26,014 ووٹ لے کر کامیابی سمیٹی آزاد امیدوار شکیل احمد 24,156 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے پی پی 155 سے آزاد امیدوار شیخ امتیاز 36,717 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے مسلم لیگ نون کے نعیم شہزاد 30,898 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے پی پی 156 سے آزاد امیدوار علی امتیاز وڑائچ 54,031 ووٹ لے کر کامیاب رہے مسلم لیگ نون کے یاسین سوہل 35,114 ووٹ حاصل کر سکے پی پی 157 سے آزاد امیدوار حافظ فرت عباس 45,036 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے نون لیگ کے میاں نصیر نے 27,039 ووٹ حاصل کیے پی پی 158 سے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کامیابی سمیٹی شہباز شریف نے 38,642 ووٹ حاصل کیے ان کے مد مقابل یوسف ولی نے 23,847 ووٹ حاصل کیے اور دوسرے نمبر پر رہے پی پی 159 سے نون لیگ کی مریم نواز 23,354 ووٹوں کے ساتھ فاتح قرار پائیں آزاد امیدوار مہر شرافت علی 21,191 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے پی پی 160 سے مسلم لیگ نون کے رہنما ملک اسد علی 26,781 ووٹ لے کر کامیاب رہے آزاد امیدوار اعظم خان نیازی 21,249 ووٹ حاصل کر سکے پی پی 161 سے آزاد امیدوار فرخ جاوید مون 46,947 ووٹ لے کر فاتح ٹھہرے نون لیگی امیدوار عمر سہیل ضیاء بٹ نے 28,855 ووٹ حاصل کیے پی پی 162 سے مسلم لیگ نون کے شہباز علی کھوکھر 43,422 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر اور آزاد امیدوار شبیر احمد 40,488 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے پی پی 163 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار عمران جاوید 23,120 ووٹ لے کر کامیاب ٹھہرے آزاد امیدوار عظیم اللہ خان 21,778 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے پی پی 164 سے مسلم لیگ نون کے میاں شہباز شریف 27,099 ووٹ لے کر فاتح قرار پائے آزاد امیدوار محمد یوسف نے 25,919 ووٹ حاصل کیے پی پی 165 سے آزاد امیدوار احمد رشید بھٹی 29,390 ووٹ لے کر کامیاب ٹھہرے نون لیگ کے شہزاد نذیر 28,427 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے پی پی 166 سے نون لیگ کے امیدوار ملک انس محمود 32,270 ووٹوں کے ساتھ کامیاب ٹھہرے آزاد امیدوار خالد محمود گجر 30,611 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے پی پی 167 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار عرفان شفیق کھوکھر 23,248 ووٹ لے کر کامیاب ٹھہرے آزاد امیدوار عمار بشیر نے 21,169 ووٹ حاصل کیے پی پی 168 سے مسلم لیگ نون کے فیصل ایوب 32,727 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ملک ندیم عباس 27,577 ووٹ حاصل کر سکے پی پی 169 سے نون لیگ کے امیدوار ملک خالد پرویز کھوکھر 85,018 ووٹ لے کر کامیاب رہے میاں محمود الرشید نے آزاد حیثیت میں 62,805 ووٹ حاصل کیے پی پی 170 سے آزاد امیدوار ہارون اکبر 64,143 ووٹ لے کر فاتح قرار پائے مسلم لیگ نون کے رانا احسن شرافت 40,600
661 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। पीपी 171 से आजाद उम्मीदवार मियां असलम इकबाल 61,847 वोटों से कामयाब ठहरे। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार महर इश्तियाक अहमद 36,955 वोट हासिल कर सके। पीपी 172 से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद को शिकस्त हो गई। आजाद उम्मीदवार मिसबा वाजिद 31,378 वोट लेकर कामयाब करार पाए। राना मशहूद 28,647 वोट हासिल कर सके। पीपी 173 से मुस्लिम लीग नून के मियां मरगूब अहमद 63,236 वोट लेकर कामयाब ठहरे। आजाद उम्मीदवार 50,517 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। पीपी 174 से मुस्लिम लीग नून के बिलाल यासीन ने मैदान मार लिया। उन्होंने 36,265 वोट हासिल किए। आजाद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद असगर 33,953 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। तमाम कामयाब उम्मीदवारों का हतमी और सरकारी ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। NA 128 में नताइज से मुतल्लिक फॉरम 47 पर अमल दरामद रोक दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने 12 फरवरी को फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकी नजफी ने महफूज फैसला सुनाया। सलमान अकरम राजा की जानिब से बैरिस्टर समीर खोसा ने दलाइल दिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एडवोकेट मोहम्मद सलीम पेश हुए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को NA 128 का हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने लाहौर के हल्के NA 128 से आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि NA 128 में बतौर उम्मीदवार शिरकत की, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने नताइज की तैयारी के दौरान ऑफिस से बाहर निकाल दिया और नताइज जारी कर दिए। कवानीन के तहत गिनती के दौरान उम्मीदवार का होना जरूरी है। सलमान अकरम राजा ने इस्तदा की कि RO की जानिब से जारी किया गया फॉर्म 47 कलअदम करार दिया जाए। अदालत के तलब करने के बावजूद दौरान समाअत रिटर्निंग ऑफिसर पेश न हुए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर का मोबाइल फोन बंद है, राबता नहीं हो पा रहा। अदालत ने दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। अदालत ने बादशाह फैसला सुनाते हुए ओन चौधरी की कामयाबी के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके 12 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी का NA 127 में बिलावल भुट्टो की शिकस्त तस्लीम करने से इनकार। शीरी रहमान कहती हैं लाहौर में नताइज को अचानक तब्दील कर दिया गया। NA 127 से बिलावल भुट्टो आगे थे, फिर अचानक शाम के बाद नताइज रोक दिए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के वोट भी गायब कर दिए गए। शीरी रहमान का लाहौर में नताइज को अचानक तब्दील करने का इल्ज़ाम। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शीरी रहमान की लाहौर के पार्टी सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, NA 127 से बिलावल भुट्टो आगे थे, फिर अचानक शाम के बाद नताइज रोक दिए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के वोट भी गायब कर दिए गए। लाहौर में नताइज को अचानक तब्दील कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब के नताइज इंतहाई मुतनाज़ा हैं। अभी भी आप देख रहे हैं रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है जी। अब इसमें बहुत सारी हमारी सूरत हाल है। हम देख रहे थे कि हमें वोटर्स ने लाहौर के बहुत प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दी। लोग आके खड़े हैं कि जी मेरा वोट ले लें। लोग कैंपेन के ज़रिए, मैं तो 4 दिन पहले आई हूँ, लेकिन हमारे सारे दोस्त यहाँ बैठे हैं, भरपूर कैंपेन चला रहे थे। शीरी रहमान का मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी पुरअमन जमात है, कभी इंतशार नहीं किया। मोबाइल सर्विस बंद करने का कोई जवाज नहीं था। जब तक रिजल्ट फाइनल नहीं हुए नेट नहीं खुला। NA 127 के हवाले से 23 शिकायत आई, मगर कुछ नहीं हुआ। 87 रिजल्ट्स के बाद सुबह 6:30 बजे सबको कमरे से निकाल दिया गया। अब चाहे ESM चला है, क्या चला है, जादू कौन सा, लेकिन उनको निकाल दिया गया। अभी तक हमारे पास वो कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट मैचिंग नहीं आया। वो अनाउंस हो गया कि जी इतने वोट्स हैं और सब तब्दील हुआ। अनाउंस हो गया इतने वोट हैं, ये लीड है, अब लीड भी बदली है और सब कुछ हो गया। शीरी रहमान ने कहा कि इंटरनेट ना होने की वजह से सबको मसाइल पेश आ रहे थे। कैमरामैन फैसल खान के साथ मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़। NA 122 से आज़ाद उम्मीदवार सरदार लतीफ़ खोसा 1,17,109 वोट लेकर कामयाब हो गए। नून लीग के ख्वाजा साद रफ़ीक 77,907 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक की सरदार लतीफ़ खोसा को जीत पर मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा कि अवामी फैसले पर खुशी है तो अहम खबर है। NA 122 से आज़ाद उम्मीदवार सरदार लतीफ़ खोसा 1,17,109 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं और नून लीग के ख्वाजा साद रफ़ीक 77,907 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA 128 से IPP के कामयाब उम्मीदवार ओन चौधरी कामयाबी के बाद पार्टी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। कारकुनों की जानिब से भरपूर इस्तकबाल किया गया। कारकुनान ने ओन चौधरी को हार पहनाए और फूलों की पत्तियां निछावर की, मिठाई भी तकसीम की गई। ओन चौधरी का कहना था कि इन अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र किया
जाए वो कम होगा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और नून लीग की लीडरशिप का शुक्र अदा करता हूं। इस हल्के में हमारी सीट एडजस्टमेंट थी। NA 128 की आवाम का भरपूर साथ देने पर शुक्र अदा करता हूं। PP 169 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक खालिद खोखर की जीत खुशी में जश्न मनाया गया और IPP 169 से जीतने वाले मुस्लिम लीग के उम्मीदवार मलिक खालिद खोखर को मुबारकबाद दी और मलिक खालिद खोखर के डेरे बग्गेवाल में ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए और मलिक खालिद खोखर की जीत की खुशी में मिठाइयां भी तकसीम गई और मलिक खालिद खोखर ने इस मौका पर कहा, मैं अपनी जीत नवाज शरीफ और अवाम के नाम करता हूं और लाहौर मुस्लिम लीग नून का है और अवाम ने साबित कर दिया है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर कहते हैं, इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। टर्न आउट बहुत अच्छा रहा। पूरे पंजाब में सिर्फ 32 शिकायत रजिस्टर्ड हुई। नुमान नूर की ये रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान ने टाउन हॉल इलेक्शन सिटी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, खुशी की बात है पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद हुआ। यकीनन हम सब इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। 440 हल्के हैं, तमाम का रिजल्ट दिखाएंगे। एजाज अनवर चौहान का कहना था कि दुनिया के किसी मुल्क में इतने बड़े इलेक्शन की कार्रवाई नहीं होती। कामयाब इंतखाबात महीनों की मेहनत का ये नतीजा है। पूरे पाकिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शंस का इनेकाद हुआ। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ी कौमी ज़िम्मेदारी है इलेक्शन का इनेकाद होना पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान में आज खुश असलूबी और सबसे बड़ी बात के पुरअमन तरीके से अंजाम पाया गया। पंजाब का ये जो टोटल पोलिंग स्टेशन का सेटअप हुआ 50,500 पोलिंग स्टेशन का और 441 कॉन्स्टिट्यूंसी टोटल है। एक जो डेथ हुई थी रहीम यार खान में, उसमें इंतखाबात नहीं हुए, तो 440 कॉन्स्टिट्यूंसी में इंतखाबात हुए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का मजीद कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी आईनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से पूरी की है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद इशफाक के साथ नुमान नूर, लाहौर न्यूज़।